ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିମା ଦିଦିଙ୍କୁ କହୁଛି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପାଇଁ ପ୍ରତିମା ଦିଦିଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। नागेन्द्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलीला चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षा ध्वरना सखाय नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभो भव गौतमाज्य मुनीन्द्र देवा चितशेखराय चंद्रास्कपैश्व नरलोचनाय तस्मै बकराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकराय नमः शिवाय तस्मै यकराय नमः शिवाय। धन्यवाद। धन्यवाद ପ୍ରତିମା ଦିଦି। ଆଜିର ବିବେକ ବାଣୀ ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଧନା ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି। धन्यवाद दीदी। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा मलकानगिरी जिला शाखा माल्यवंत महक शीर्षकर 43तम पाठचक्र आज उपस्थित जिला शाखार सदस्य मानक मोर प्रणाम। राज्य शाखार सभापति तथा अन्य सदस्य मानक मोर प्रणाम। एवं वर्तमान मु आजिकार 43तम पाठचक्र विवेक बानी पठन करिया को जाउछि। समस्त शास्त्र रे जहा अछि से समस्त तुम निज भीतर ही रहिछि, बरं ताहा अपेक्षा हजारे गुण बेसी अछि। निज उपर केबे हेले विश्वास हराओ नाही। एही जगत रे तुमे सबु किछि करि पार, केबे भी निजको दुर्बल भाव नाही। सबु शक्ति तुम भितरे निहित अछि। स्वामी विवेकानंद। एठारे मोर विवेक बानी पठन समाप्त करछि। धन्यवाद दीदी। आजिर कार्यक्रम को आगକୁ नबाकू सभापति महोदय को अनुरोध रखुछि। जय जगन्नाथ। स्वामी विवेकानंद लोक संसद मालकानगिरी जिला शाखार 43तम इ पाठचक्र योगदान करथिबा जिलार समस्त सदस्य सदस्या भाई भौणी माने एवं जिला तथा जिला विभिन्न जिल्लारू अंशग्रहण करथिबा समस्त ज्ञानी गुणी सदस्य माने तथा राज्य स्तर मार्गदर्शक बंधु माने समस्तଙ୍କର उपस्थिति एवं समस्तଙ୍କୁ आज ये कार्यक्रम को मु स्वागत जनाऊँगी। वर्तमान आज ये कार्यक्रम रे प्रसंग बा वक्तव्य देवा आम मान गहन उपस्थित रही आमर
जड़े प्रिय सुसाहित्यिक तथा ओडिया आंचलिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यक्ष श्रीयुक्त वरानंद महापात्र महोदय जे कि जिला स्तर में जड़े सुसाहित्यिक भाव में परिचित जड़े ओडिया विभाग अध्यापक एवं तांकर जन्मस्थान होउची नयागढ़ निवासी हेले से मालकानगिरी जिलार पड़िया ब्लॉक रे दीर्घ 30 रु 35 वर्ष धरी निजर कार्य जारी रखिछंती। पड़िया भली एक उपांत अंचल रे से साहित्यर प्रचार और प्रसार पाई निरंतर भाव में प्रयास जारी रखिछंती एवं ता एक स्वागत जोग पदक्षेप मध्य एथिपाई से जिला स्तर में जिला तथा राज्य स्तर में बहु संस्था द्वारा सम्मानित होइछंती। तो महापात्र सम्बन्ध विशेष मु किछि कहूनी। आज जो प्रसंगटी को से चयन करिछंती ऋतुयोग्य ओडिया साहित्य रे जदुमणिकर स्थान ए हेउची नयागढ़ राजवंशर जड़े कवि राजदरबार रे जड़े कवि थिले जदुमणि जे कि आशु कवि भाव में सुपरिचित एक सुंदर प्रसंगटी को चयन करछंती श्रीयुक्त महापात्र। वर्तमान तांको मुहरु आमे शुणिबा ए जदुमणिकर साहित्य शैली बा तांकर जो भाव से संबंध से अति प्रांजल भाव में उपस्थापन करिवे बोली मोर आशा। आउ मु समय नउनी वर्तमान श्रीयुक्त महापात्र महोदय को मु अनुरोध जनाउची से तांकर वक्तव्य प्रदान करिवा हेबे। श्रीयुक्त महापात्र सार आज पवित्र अवसर में समस्त को मोर यथा मान्य से जदुमणि आज किसी कहबार सुजोग मत मिली मु निजक धन्य मन करुछि। जदुमणि आलोचना हुए ना जदुमणि को लोक कहती कवि कहती व्यंग कवि कहती किंतु साहित्यर एते गभीर माने अर्थ रही रीतिजुगीय शेष पर्यायर जदिओ जड़े कवि एवं आम नयागढ़ प्रकाश सार कहते इटामाटी मो घर मात्र 5-7 किलोमीटर हूँ व्यवधान। अच्छा आम फास्ट रीतिजुग कहवा पूर्वर पंचसखा जुग परे परे आमर रीतिजुग ओडिया साहित्य रे आसी। पंचदश शतकर मध्य भाग रे रीति काव्य पाई प्राक प्रस्तुति आरंभ होइथिला एवं प्रथमे आमे रीतिर ढांचा लक्ष्य करू अर्जुन दासंकर राम विवाह काव्य रे सेटा होची प्रथम काव्य। सेठो रीति साहित्यर पंचसखा साहित्य को बाद देई रीति साहित्यर अयम आरंभ हैला एवं अर्जुन दास को परे परे जो आमे विस्तृत जो पंचदश शताब्दीर मध्य भाग ठारू 1880 पर्यंत आमे साधारणतः रीतिजुग बोली कही था। से रीतिजुग को 3 भाग में विभक्त करा जायछि। टिके जदुमणि को टिके सूचना माने सम्यक सूचना आपण मान निकट प्रदान करूछि। गोटे होछि प्राक रीतिजुग आ गोटे होछि रीतिजुग मध्य रीतिजुग आ गोटे होछि उत्तर रीतिजुग। अच्छा प्राक रीतिजुगर आरंभ है कोठु ना अर्जुन दासंकर राम विवाह काव्य और तांकर आ गोटे कल्पलता राम विवाह होछि पौराणिक काव्य एवं कल्पलता होछि काल्पनिक काव्य प्रथम एठू आरंभ हैला। एवं से समय आमर बनवाली दास नरसिंह सेन तापरे शिशुशंकर दासंकर उषाभिलाष देवदुर्लभ दासंकर रहस्य मंजरी विष्णु दासंकर चाट इच्छावती इत्यादि इत्यादि प्राक रीतिजुगरे आसे। किंतु तत्परवर्ती समय रे उपेन्द्र भंजंकर जो ये होछन रीतिजुगी मध्याह्न समय रे आमे विशेषतः देखू 1600 परे परे माने आसंती 1650 परे दीनकृष्ण दास जे कि टिके उपेन्द्र भंजक पूर्वरु तापरे दीनकृष्ण दास उपेन्द्र भंज अभिमन्यु सामंत सिंहार भूपति पंडित एई प्रमुख अनेक कवि अछंती गौण कवि बहुत अछंती किंतु एई माने होउछंती एई रीतिजुगीय मध्याह्नर माने प्रतिभाधर कवि
ଏଇ 5-6 ଜଣ। ତାପରେ ଆସିବ ଉତ୍ତର ରୀତି ଯୁଗ, ମାନେ ଯୋଉଟା ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେମିତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ, ତାପରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନମାଳୀ ବା ପଦାବଳୀ, ଯୋଉ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଦାଙ୍କର ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ, ଏଇ କବି ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଆମର କବି ଆସନ୍ତି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କହିଦଉଛି। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କାବ୍ୟ, ମାନେ ସେ ଆଶୁ କବି କଣ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ହିସାବରେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଘବ ବିଳାସ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଉଭୟ ହଉଛି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ। ରାଘବ ବିଳାସ ରାମାୟଣକୁ ନେଇକି ଲେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ମୁଁ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବି, ସେ ବିଷୟକୁ ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦୁମଣି ହଉଛନ୍ତି ରୀତି କୋଣାର୍କର ଧର୍ମା। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ଯଦି ସମଗ୍ର ରୀତି ଯୁଗକୁ କୋଣାର୍କ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଧର୍ମା ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେନା ଆମର ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ପରେ ରୀତି ଯୁଗର ଅବସାନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ କବି ମାନେ ତାଙ୍କ ପରେ ରାଧାନାଥ ଫାଧନାଥ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସାହିତ୍ୟରୁ କ୍ରମଶଃ ସେଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଯେ ସେଥିରେ ଆଧୁନିକର ବିସ୍ତାର ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ସେଇଠୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମା ଆଖ୍ୟା, ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଘୁମୁସର ଆଠଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମଥୁରା ଗ୍ରାମର ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପୀ ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହଉଛନ୍ତି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ପିତା। ତାଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ନଥିଲା। ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥର ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବହୁ ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ ରଜା ବିନାୟକ ସିଂହ ବାନ୍ଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ମାନେ ଆଠଗଡ଼ରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇକି ଆସନ୍ତି କିଛି ପଥର କାମ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କି ସେ ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥାଏ। ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା ତାଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶୋଭା, ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶୋଭା ଦେବୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। 1781 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଧନୁ ମାସ, ତାଙ୍କର ଆଠଗଡ଼ର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ, ବହୁତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସେଠି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମ ଓଡିଆ ଏବେ ସେଇ ପରମ୍ପରା ନଥିଲା। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଆମ ଗାଁରେ, ମୁଁ ବୋଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାହାନ୍ତରୁ ଗାଧେ। ସବୁ ପାହାନ୍ତା ହେଲେ ସବୁ ସାହି ପଡିଶାର ମାଇକିନା ମାନେ ଡକାଡକି ହେଇ ପୋଖରୀକି ଗାଧେ। ଜଣେ ସଭା ଯଦୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଛୁଆଟିକି ଯଦୁମଣିକି ଜନ୍ମ କରି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଶୋଭା ଦେବୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ନିକଟର ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦୁକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ସେଇଠି କାନ୍ଦିକି ଯଦୁକୃଷ୍ଣକୁ ତୋଳି ଦେଇଥିଲେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯଦୁମଣି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଲା ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ତାପରେ ନୟାଗଡ଼ ରଜାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇକି ଇଟାମାଟି ଗ୍ରାମକୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏବେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ଘରଟା ଅଛି ସେଟା ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଇଟାମାଟିର, ଏବେ ତ ବଢିଗଲାଣି। ସେଇଠି ରଜା ତାଙ୍କୁ ଘର ଜାଗା ଟିକେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଭାବେ ରଖେଇଦେଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସେଇଠି ରହିଗଲେ। ସେଇଠି ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାଛିଲା ପରି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି କିନି ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଇଟାମାଟି ଯୋଉ ଗାଁରେ କିନି ହେଇଛି। ଇଟାମାଟି ଗାଁରେ ହେବା ପରେ ସେତେବେଳେ ଚାଟଶାଳୀ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଚଉପାଢୀ ଥିଲା। ସେଇ ଚଉପାଢୀରେ ତାଙ୍କର ପିତା ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ସେଇ ଇଟାମାଟିର ଫାଷ୍ଟ ସେଇଠି ଇଟାମାଟି ନିକଟର ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ କମ ବୟସରେ ସେ ସବୁ ପୁରାଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ସେତେବେଳେ ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଉପରେ, ତାପରେ ଓଡିଆ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ଉପରେ ଏଗୁଡାକର ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ର ଦେଖିଲା ପରେ
ତାଙ୍କୁ ସେଠି କିନି ସେ ପାଖରେ ଯୋଉ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଗାଁ ଗୁଡିଏ ଅଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଗାଁ ମାନେ ମାନ୍ଧାତାପୁର ବୋଧ ହୁଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଜଣେ ବାହିନୀପତି କବିରାଜ ବାହିନୀପତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଭଗବାନ କବିରାଜ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଠେଇଲା ବେଳେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ବି କାଷ୍ଟ ଫିଲିଂ ଥିଲା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ପିଲା କାଠୁରିଆ ଘରର ପୁଅ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଈର୍ଷା ଭାବ ମନରେ ଆସିବ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ସେ ଯୋଉ ପରଶୁରାମ ଏବଂ ଆମର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରେ ଆମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଏ ପିଲା କଣ ଗୋଟେ ବିଚକ୍ଷଣ ପିଲା ଏତେ କଣ ଅନର୍ଗଳ ଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି ପଢିବାର ସେ ଏକଲବ୍ୟ ପରି ନିଜେ ନିଜେ ବାଡି ମାଡି ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠେଇ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାହିନୀପତି ହୟଗ୍ରୀବ ମନ୍ତ୍ର ହୟଗ୍ରୀବ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି ଅଶ୍ୱମୁଖ ରୂପ ସେଟା ହୟଗ୍ରୀବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଭାରି ମାନେ ଆମେ ତ ଏବେ ତ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଯୁଗ ହେଇଗଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ ହେଇଗଲା ଆଉ ତ ସବୁ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ବାହାରି ପଡିଲେଣି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସେ କାଟି ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ସେଇ ହୟଗ୍ରୀବ ମନ୍ତ୍ର ସେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ରଙ୍କର ରାମତାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତି କାଳିଦାସ ଏମିତି ସବୁ ଜାତିସ୍ମର ଯେମିତି ଆମର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ରଚୟିତାଙ୍କର ଜାତିସ୍ମର ସେଇ ଜାତିସ୍ମରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହୟଗ୍ରୀବ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି ପ୍ରଥମେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହୟଗ୍ରୀବ ତାଙ୍କର ରାଘବ ବିଳାସ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହୟଗ୍ରୀବଙ୍କ କରୁଣାରୁ ମୋର କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳୁ କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ହୟଗ୍ରୀବ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତାପେ ଥୋଡା ନୁହେଁ ଲୋଡା କରନ୍ତି ନୃପେ ଯୋଡା ହେବ ମୋ ପୌଢ କବିତାକୁ ବଳି ବଳି ରସ ଦାନି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଲେ ଭଲ ଖଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଟ ଯେ ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବିଲା ତାକୁ ସେମିତି ଲାଗିଲା ବୁଝିଲେ କି ଭଲେ 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 ଭଲ ଖଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଟ ଯେ ନବ ଦ୍ରୁବା ଦଳ ଶ୍ୟାମଳ କୃପାଳୁ ମୋ ନାମ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯେ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟ ଯେମିତି ବାଜିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟନ୍ 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 ଶବ୍ଦ ହବ ମୁଁ ହଉଛି ଉତ୍କଳର ଘଣ୍ଟ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଶୁ କବି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ମତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ନିଜର ସେଠି ତାପରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନୟାଗଡ଼ର ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଏବଂ ରଜା ବି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଯିଏ ଏତେ ବିଚକ୍ଷଣ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେତେବେଳେ ଦଶପଲ୍ଲାର ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଗୀତ ବୋଲି 8ଗଡ଼ ରଜା ଝିଅକୁ ବି ବାହାଲେ ଯେମିତି ଆମର ଇଏ କିଏ ଦେଇ କହିଲ ଆମ ଖଣ୍ଡପଡାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସିଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥିବେ ଚାଣକ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି ଚାଣକ୍ୟ ଶ୍ଳୋକରେ ସେଥିରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବାପା କଣ ଚାହୁଁଥିବ ମା କୁ ଚାହୁଁଥିବ ମାନେ ଆମର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅକାଟ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡାକ କନ୍ୟା ବର ୟତେ ରୂପ ସେ ମଦ ଖାଇକି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ଚୋରି କରୁ ସେ ଚାହୁଁଥିବ ଭରା ସୁନ୍ଦର ଟୋକାରେ ଟିପଟପ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଚାକିରି ଫାକିରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ବର ୟତେ ରୂପମ ପିତା ସୁତମ ସେ ଛୋଟା ହଉ ଖେମ୍ପା ହଉ ବୁଢା ହଉ ବାପା ଚାହୁଁଥିବ ଯେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ପାଲା ଗାଉଥିବ ସେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ଏଇଟା ହେଲା ପିତା ସୁତମ ମାତା ବିତମ ମା ଚାହୁଁଥିବ ତାଙ୍କର ଧନ ଥାଉ ଦେଖିବ ଏବେ ବି କହିବେ ମୋ ଝିଅ ବସିଛି ଦୋଳିରେ ଖେଳୁଛି ହଳିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାତା ଭିତମ ବାନ୍ଧବା କୂଳ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ମିତରେ ଚନା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ କଣ ଭାବିବେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ମଟନ ଫଟନ ଚିକେନ ଫିକେନ ହେଇଗଲା ଆମର ସଇଲା ସିଏ କିଏ ଛୁଟି କିଏ କେମିତି କିଏ କଣ କୋଉ ଦିଆ ନିଆ ଆମର କଣ ଦରକାର ଏଇଟା ହଉଛି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ଳୋକ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମିତି ଚାଲିଛି ଯେ ୟାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡପଡାର ଏଇ ସରି ଦଶପଲ୍ଲାର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅତି ମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅତି ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରଘୁନାଥ ସୂତ୍ରରାୟଙ୍କର କନ୍ୟା ଖଞ୍ଜନାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା ଖଞ୍ଜନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଧନୀ ଘରର ଝିଅ ସେ ଯଦୁମଣିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତୋଳିଦେଲେ ମାନେ ସେଠି ରହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ତ ଚଏସ୍ କଲେ ଆଉ ଖଞ୍ଜନାଙ୍କର ବାପା ଆଉ ସେଇଠି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଏଠୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରିକି ଏଠୁ ଖ୍ୟାତି ବଢିଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦୁମଣି ଥିଲେ ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେ କାହାକୁ କୋଉ ରଜା ଫଜା କାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ କବି ସେ ଯାହାକୁ ବଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ
ସେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଶୁ କବି ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି? ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆଶୁ କବି ଉପରେ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେ ଆଶୁ କବିର ସେ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ତ ଜାଣିଛି, ଆମେ କେତେଟା ଅଜାଣିଥିବା ଜିନିଷ ଉପରେ କହିଛି। ଥରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ କରିକି, ତାପରେ ରାଘବ ବିଳାସ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦିଟା ମହାନ କାବ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ସେଇଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ବେଶୀ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? କିନ୍ତୁ ଆଶୁ କବି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ କହିବି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଇନଭାଇଟ କଲା, କହିଲେ ଆସ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଏତେ ବଡ କବି ହେଇଛ ତମେ, ସେଇ ପାଖରେ ସେଇ ଯୋଉ ଆରପଟ ପ୍ରତାପନା କଣ ହେଇକି ଇଏଠୁ ଗଲେ। ଇଏ ଗଲେ, ଇଏ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ କଣ କରିଛନ୍ତି, ବାରିପଟୁ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଧରିକି ଯୋଡି ଆଣିଛନ୍ତି, ଶାଗ ଟିକେ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡକେଇଛି ନା, କେମିତି ଦେଖିବ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ହାତେ ଓଢଣା ଦେଇକି ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଆଉ ବାହାରୁନି। ଇଏ ଆଉ ଖାଇ ଦେଖିଲେ କେରାଣ୍ଡି, ତାକୁ କଣ କଣ ରନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଖଡଖଡିଆ ଟିକେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଶାଗ ଟିକେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଖଡଖଡା ଯୋଉ କାଙ୍ଗୁଲ ଡାଲି ଟିକେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବାଢିବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଇଏଠୁ ଖାଇଲେ, ଖାଇକି ଦେଖିଲେ ତଥାପି ବାଢି ଦେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ପଳେଇକି ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ଇଏ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁହଁଟାକୁ ଓଢଣା ଢାଙ୍କି କହିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବି ଇଏ ତା ମାଇକିନା କାଢିବ ତା ଓଢଣା। କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଦରାଣ୍ଡି ଆଣିଥିଲା କେରାଣ୍ଡି ମାଛ। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ପଡୁନି, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଲେ, ନା କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ତତେ କହିଲୁ? ସେଠୁ କହିଲେ, ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଦରାଣ୍ଡି ଆଣିଥିଲା କେରାଣ୍ଡି ମାଛ, କେରାଣ୍ଡି ରାନ୍ଧି ଅଛି ବିଷୟୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କେରାଣ୍ଡି ଆରେ ତାକୁ କହିଲେ କୋଉ ରାଣ୍ଡି ରାନ୍ଧିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିକୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ରାଣ୍ଡି ବୋଲି କହିଲି, କେରାଣ୍ଡି ରାନ୍ଧି ଅଛି ବିଷୟୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହଁରୁ ଓଢଣାଟା କାଢିଦେଇ, କଣ ମତେ ରାଣ୍ଡି କହିଲ? ମୁଁ ରାନ୍ଧିଦେଲି ନା, ରାଣ୍ଡି ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଦରାଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗ ମୋର ବୋଧେ ଇଏ ଏତିକି ଟିକେ ମାଛ ହେଇଛି, ଇଏ ବୋଧେ ବାରିପଟୁ ମୁଗୁରାଟା ଏଇଠି ଘର ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଇଏ ବାରିପଟୁ କୋଉଠୁ ଧରିକି ଆଣିଛି କେରାଣ୍ଡି ମାଛ। ଆଉ କେରାଣ୍ଡି ରାନ୍ଧି ଏଥିରେ ହଳଦୀ ପଡିନି, ଇଏ ଧଳା କେରାଣ୍ଡି ରାନ୍ଧି ଅଛି। କେରାଣ୍ଡି ତମେ ରାଣ୍ଡି ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ବଡ କଥାଟା କହିଦେଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମୁହଁରୁ ଓଢଣାଟା କାଢିଦେଲେ, କାଢିଦେଇକି ଦେଖିଲେ ଏମିତି ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଆଉ ସେ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଥିବେ। ସିଏ ଆଉ ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ନୟାଗଡ ରାଜାଙ୍କର ମା ବିନାୟକ ସିଂହ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କର ମା ମରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିନାୟକ ସିଂହ ମାନ୍ଧାତା କଣ କଲେ, ଯଦୁମଣିକି ଡାକିଲେ। ସିଏ ସେତେବେଳକୁ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଗଲେଣି, ରାଜକବି, ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନୟାଗଡରେ ବେଶୀ ବଢିଗଲାଣି। କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯଦୁମଣି ପହଞ୍ଚିଲା ଆସିକି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବସିକି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କହିଲେ କଣ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର? ନା ତାଙ୍କ ମା ଖଟା ଖାଉଥିଲେ। ଖଟା ଖାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଥାଇକି, ରଜା ତ ରଜା ଗୋଜା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜୁଟିଲା, ମୋ ମା ଖଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକଉଥିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କଣ କଲେ ମୋ ମା ଖଟା ଟିକେ ଏଠି ପାଇପାରିବେ? ଜଣେ କହିଲେ ଲୋଭରେ, ନା ଗୋଟେ ସୁନାର ଆମ୍ବ ଗୋଟେ କରିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ, ଭରିକାରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ, ଆଉ ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଦବ। ଯଦୁମଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ନେବେ। ଇଏ ଆଉ ଯଦୁମଣି ଆଉ ସହିପାରିଲେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ମତେ ବି ମା କୁହନ୍ତି ନା କଣ? ନା ଆମ୍ବ ତ ସେ ନିଅନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଧେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖଡିକାଟାକୁ ଏମିତି ମାନେ ତତେଇକି ନାଛି ଦଉଥିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ। ନା ରଜା କହିଲେ, ହଁ କଣ ଗୋଟେ ଖଡିକାକୁ ଏମିତି କର। ନା ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦିଆହବ, ତା ସହିତ ଖଡିକାରେ ନାଚିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ସେଠି ଭଲ ହବ। ଆଉ ଇଏ କହିଦେଲେ, ହଁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦିଆ ହଉଛି, ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖଡିକାରେ ନଛା ହଉଛି। ସେ କଲବଲ ହେଇକି ଗଲେ, ଯାଇକି ଗଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯଦୁମଣିକି ଦେଲେ। ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଗୋଟେ 21 ଦିନ ଯାଇନି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ତାକୁ ଆଦରରେ ତା ନା ଦେଇଥିଲେ ରାମହରି କପିଧ୍ୱଜ। ସେ ପୁଅଟି ବଜ୍ର ପ୍ରାପ୍ତରେ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ସେଠି ମାନେ ଦଗ୍ଧ ହେଲା, ଏବଂ ସିଏ ସେଇଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଭଜନଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭଜନ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ,
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ବଟ ଏବେ ଅଛି ମାନେ ବଟ ଅଛି ସେଇ ସାଇଡର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଇକି କାନ୍ଦିକି ନୀଳାଞ୍ଚଳ କଳାକର ସତ କିଏ ମିଛ ଗୋଟେ କବିତା ଦେଲ ଯାହା ନେଲ ତାହା ଏଥକୁ କିମ୍ପାଇଁ ମହା ଦାତା ପଣେ ପତାକା ବାନ୍ଧିଛ ହେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ 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 କଳାକର ସତ କିଏ ମିଛ ତାର ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଓଜଶୀଳ ଭୁଜ ଗଜ ଜୀବନ ହରଣେ ତେଜ ଅର୍ପଣ କଲ କୃପଣ ନୋହି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଜଶୀଳ ଭୁଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ଜଷ୍ଟ କହିଦଉଛି ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଆଡିକି ପଳେଇବା ଓଜଶୀଳ ଭୁଜ ଗଜ ଜୀବନ ହରଣ ତେଜ ଅର୍ପଣ କଲ କୃପଣ ନୋହି ଗଭୀର ଜଳେ କୁମ୍ଭୀର ଗଳ ଗ୍ରହଣ କୁମ୍ଭୀର ଜୀବ ହତ୍ୟା କଲ ପକ୍ଷା ବହି ହେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ କଳାକର ସତ କିଏ ମିଛ ମାନେ ସିଏ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲ ମତେ ଦେଲ ଯାହା ନେଲ ତାହା ପଣେ ପତାକା ବାନ୍ଧିଛ ମୁଁ କି ଅପରାଧ କଲି ଆଉ ତମେ ଉର୍ଜଶୀଳ ଭୁଜ ଗଜ ବଂଶର ଯୋଉ ହଉଛନ୍ତି ଗଜ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଂସ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଓଜଶୀଳ ଭୁଜ ଜୀବନ ହରଣେ ତେଜ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନବାକୁ ତମେ ଏମିତି ତେଜ ପ୍ରକାଶକ ଜୀବନ ହରଣ ତେଜ ଅର୍ପଣ କଲ କୃପଣ ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ କୃପଣ କରିନଥିଲ ତାପରେ ଗଭୀର ଜଳେ କୁମ୍ଭୀର ମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଗଭୀର ଜଳେ କଳ ଗ୍ରହଣେ କୁମ୍ଭୀର ଅର୍ଥାତ ହାତୀ ଏମିତି ଅଛି ତଳକୁ ତଳ ସେଇଠୁ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ମନର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପରେ ସେ ରାଘବ ବିଳାସ କାବ୍ୟଟା ଲେଖିଲେ ସେଇଠୁ ବୁଝିଲେ କି କିନ୍ତୁ ରାଘବ ବିଳାସ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ରାଘବ ବିଳାସରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେ ସବୁ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡିକ ଦେଖିବା ରାଘବ ବିଳାସରେ ସେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କି ରାମକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭୂଦେବ କହିବା ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଯୋଉ ହଉଛି ଗୀତି କବିତା ଭକ୍ତିମୂଳକ କବିତା ସଙ୍ଗୀତମୟ କବିତା ଏବଂ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କବିତା ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ସେ ବହି ଉପରେ କିନି ସେଠି କହିବାର ସମୟ ହଜାର ହଜାର ତାଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି ବୁଝିଲେ କି କିନ୍ତୁ କଲେ କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଭୂଦେବ ପକ୍ଷେ ସାଗର ବଂଶ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଦେବ ଭୂ ଅର୍ଥାତ ପୃଥିବୀର ଦେବତା ବକ୍ଷେ ସାଗର ଯିଏ ହଉଛି ସେ ମାନଙ୍କର ବଂଶ କିଏ ସେ ମାର୍କଣ୍ଡରୁ ଯିଏ ସପ୍ତ ସାଗରକୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାଇ ପକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେଇ କରି ବଂଶ ପାଇ ଏମିତି କରିଥିଲେ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଗରିଷ୍ଠ ଦଶାଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଷ୍ଟ ଫେଡ଼ ଦୁସ୍ତର ଚକ୍ର ପେଶୀ ଶକ୍ର ବାହନ ଭାତ୍ର ଅରି ଯେ ଏ ଦେଶ ଉପରେ ଆମେ ହଉଛୁ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଆମେ ହଉଛୁ ହାତୀ କୁମ୍ଭୀର ଆମକୁ ଖାଉଛି ଅର୍ଥାତ ଏଇଟା ଇଂରେଜ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ମୁସଲମାନ ଶାସକ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମିତି ମାନେ ସେ କେତେ ମାନେ ସଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଦେଶର ଏଇ ପାଇଁ ମାନେ ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା ମାନେ ଯଦିଓ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଶକ୍ତି ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଚକ୍ର ପେଶୀ ଶକ୍ର ବାହନ ଭ୍ରାତ ଅରିସଂହାର ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଚକ୍ର ପେଶିକି ଏ ଶତ୍ରୁକୁ ମାର ଏ ଓଡିଶାକୁ ରକ୍ଷା କର ତା ପଦକୁ ଆହୁରି ପଛକୁ ପଛ ଅଛି ତାପରେ ତାଙ୍କର ରାଘବ ବିଳାସରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ରୀତି ଯୁଗର ସମସ୍ତ କବି ମାନେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟକୁ ଲେଖନ୍ତି ସିଏ ବି ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡିନାହାନ୍ତି ସେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢିଦେବି ଖାଲି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷ ଏବଂ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କବି ନାଇଁ ସେ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କବି ନୁହଁ ତାପରେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିନି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଦେଖିବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କଠୁ ସେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ନ୍ୟୁନ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁମନେ ସୁମନେ ଗୁଣ ସୁମନେ ସୁମନେ ଶୁଣ ଦେଇଣ ମାନସ କନପ ପୁଷ୍ପବତୀ ସବିଶେ ସେ ସରସ ଯେ ଜୀବନହୀନ ଦ୍ୱାଦଶ ସମ୍ବତ୍ସର ହେଲା ଜୀବନ ଜୀବ ଏଣିକି କି କରିବି ଭଲା ଯେ ତାଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନୀକି ନେଇକି ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗ ବିୟୋଗ ହେଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରେମ ସୁଧା ନିଧିରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯେମିତି ପତ୍ନୀ ବିରହ ଜନିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବିଳାପି ଉଠୁଛି ମୋମ ପୃଥୁଳ ଚକ୍ରେ ସିଦ୍ଧେ ଆଶା କରି ବୃଷ ପ୍ରାୟକ ନବଲା ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଆଇଲେ ପ୍ରାୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସେ ସେମିତି ନେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜୀବନ ଧନୀ ପ୍ରେମେ ମୁଁ ଜୀବନ ଧନୀ ଗୋଟେ କବିତା ଆଜି ଦେବୀ ଦେଖ ଛାତି ଚିତ୍ତେ ରସାଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜୀବନ ଭଏସ କଟୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଭଏସ ଟା କ୍ଲିୟର ଆସୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଠିକ ଅଛି। ଆସିଲା ତାପରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ସେଇଟାର ସେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ରାଜୀବ ହେଉଛି ଦେବୀ ମୁଖ ଦେବୀ କେଶ ଚିତ୍ତେ ରସାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଆତ୍ମୀୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ମାନେ ସିଏ ବି ଶାସକ ସ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଶୁଭୁନି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ବେଳେ ବେଳେ ଆସୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଏଟା ଶୁଭୁନି ଭଏସ ଶୁଭୁନି ନେଟୱାର୍କ ର ସମସ୍ୟା ଅଛି ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଶୁଭୁନି ସାର୍। ତାଙ୍କର हेलो आसला कि मोबाइल रे क्लियर आसला कि सर हाँ आछि सर अच्छा सर प्रबंध पूर्णचंद्र से जो काव्यटी तांकर से काव्यटी कृष्ण को ऊपर प्रबंध पूर्णचंद्र जोटा हूँ आमर प्रबंधर माने जो ओडिया प्रबंध को से प्रथम जमी भाषा प्रबंध प्रबंध शब्दर प्रयोग होती प्रबंध पूर्णचंद्र काव्य समस्ते देख राधा और कृष्ण को लेकिन ये करते आमर काव्य माने काव्यकार माने पूर्व लिखिं कोटे राधा कोटे विशाखा कोटे ललिता ये किंतु आंकर स्वतंत्रता राधा और रुक्मिणी प्रबंध पूर्णचंद्र काव्य देखिए ये राधा परिवर्तन रुक्मिणी एवं कृष्ण को लेकिन से ये करते कला जमी आम प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग आगुरी सब थाए ये कला आंकर स्वतंत्रता हूँ कला से देती 8 गोटी कला कला एवं 8 गोटी कला एवं 16 कलार 8 कलार संपूर्ण होती कई बोली कहती किंतु एथिरे प्रथम से लिखिं आपण देखिए से ब्राह्मण मानकर
ସମାଜରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲା। ଆଧିପତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର ମୁକୁଏ ହୋଇଛି ରୌଦ୍ରତା ବହି କେହି ନ ବିଚାର, ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଜାତିରେ ଶୂଦ୍ର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ ବି ସେଇ ଏ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଟାକୁ ଲେଖୁଛେ ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ସଂସ୍କୃତ, କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତଟା ଅଲଗା ସଂସ୍କୃତ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ମାତ୍ରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଜଣେ ମାନେ ଛୋଟ ଜାତିର ଯୋଉ ଆମର ଅରୁନ୍ଧୁତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ପରାଶରଙ୍କ ଠୁ ବ୍ୟାସ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ବି ଆଭଏଡ୍ କରିଛି। ତାପରେ ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରେ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲୋକମୁଖରେ ଯୋଉ ଭାଷାଟା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ସେଠି ଗୋଟେ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆମର ସାରଳା ଦାସ ଓଡିଆରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସେଇ ଶିକାରର ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଇଏ ବି ସେଇ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବି ସେଇ ଭୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆରଥର ସମୟ ନାହିଁ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର ମୁଖୁଏ ହୋଇଛି ବାହାର, ରୌଦ୍ରତା ଘେନି କେହି ନ ବିଚାର, ବିଧୁ ବିଧୁ ତୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଜଣା। ଯଦିଓ ଶୂଦ୍ର ମୁଖରୁ ବାହାର ହେଇଛି, କେହି ଆ ଉପରେ କିଛି ରାଗ ହେଇକି ମାନେ ଅଭିମାନ କରନା। ବିଧୁ ବିଧୁ ତୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଜଣା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଧୁ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ରାହୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ବାନ୍ତି କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ବିଧୁ ବିଧୁ ତୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଜଣା, ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ରାହୁଙ୍କ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର, ରାହୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାସ ହଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଶିବେ ବାଜେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ ବାଜଣା, ତଥାପି ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଶିବେ ବାଜେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ ବାଜଣା, ସେ ପଦ୍ମାପତିଙ୍କର ପଦ ଯେ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଲେଖୁଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଆଧାର କରିକି ଲେଖିଛି। ପଦ୍ମାପତିଙ୍କର ପଦ ଯେ ସମ୍ଭବ ସମ୍ପଦ ପଦାର୍ଥରେ ବ୍ୟର୍ଥ ଘଟିବାରେ ଅପବାଦ ଯେ, ଯଦି କେହି ୟାର ବିରୋଧରେ କିନି କିଛି ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି, ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଘୋର କ୍ଷତି ହବ ବୋଲି ସେ କହିକି ପ୍ରଥମେ ଜଣଉଛନ୍ତି, ଜଣେଇକି ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର, ମୁଁ କହିବା କଥା ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିଯୁଗୀୟ ଢାଞ୍ଚାର ସେ ଯଦିଓ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହୁଛି ସେ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଘାରି ଅଘ୍ରିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି ଛବି ଆଙ୍କିବାର କବି ଚାତୁରୀ, ଯେ ଯେତେ ସବୁ କବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣସ୍ୟ ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନ ଦ୍ୱୟମ୍ ପର ଉପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ପୁରାଣ ଯେତେ ଯାହା ପଢିବେ ଖାଲି ତାର ମୂଲ୍ୟ ଏଇ ଦି ପଦ, ପରର ଉପକାର କରିବାଟା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗାୟ, ପରର ପାପ କରିବାଟା ହଉଛି ନର୍କ ବା ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ। ତେଣୁ କାହାରି ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ କବି କବିତା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିକି ଯିଏ ଯାହା ଲେଖେ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ଅଘାରି ଅଘ୍ରିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି ଛବି ବର୍ଣ୍ଣିବାର କବି ଚାତୁରୀ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କବି ମାନେ ନିଜର ଚାତୁରୀ ଏବଂ ନିଜର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଳରେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି। କଣ ବିରଞ୍ଚି ଦର୍ପହାରୀ ସର୍ପ, ଦର୍ପକାରୀ ସର୍ପଇନା, ବିରଞ୍ଚି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଦର୍ପକାରୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ, ସର୍ପଇନା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତ। ଚତୁର ପଞ୍ଚ ସହସ୍ର ବଦନରେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହଉଛି 4ଟି ମୁହଁ, ଚତୁର ପଞ୍ଚ ସହସ୍ର ବଦନ, ପଞ୍ଚ ହଉଛି କିଏ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ହଉଛି 5ଟି ମୁଖ, ଚତୁର ପଞ୍ଚ ସହସ୍ର ବଦନ ହଉଛି ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତଙ୍କର। ଚତୁର ପଞ୍ଚ ସହସ୍ର ବଦନରେ ଯାହା କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଗାଇଜେ, ଏବଂ ଏମାନେ ଯୋଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ଯାହାର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଗାଇଜେ, 8 15 20 ଶତ ନେତ୍ରକୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 8ଟା ଆଖି, ଶିବଙ୍କର ହେଲା 15ଟା ଆଖି, 20 ଶତ ନେତ୍ର ହଉଛନ୍ତି କାର ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତଙ୍କର। 20 ଶତ ନେତ୍ରକୁ, ଶତ ଫେଣା ମାନେ 200, 20 ଶତ ନେତ୍ରକୁ ମୁଦନ୍ତି ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାଇଜେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ଏମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୂଦେବ ବୋଲି କହିବାର କାରଣଟା ମୁଁ କହିଛି, ସେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଯେ ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ମତେ ପଡିଗଲା, ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ମାନେ ବିରୋଧରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏମିତି କଳା ଆକାରରେ 8ଟି କଳା
ହେଇକି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରୁଙ୍କୁଣୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ରହିଛି ଏବଂ ରୁଙ୍କୁଣୀକୁ ସେ ଆଖି ଆଗରେ ଆଣିକି ଏଇ କାବ୍ୟଟିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ କବି ଏବଂ ଚତୁରତା ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି। ଆଉ ଥରେ ସେ ସେମିତି ଗଲେ ଯାଇକି ନୟାଗଡ଼ ସେ ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ କଣ ଆଜି ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ କହିଲେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ରାମ ଅବତାରେ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ମୋହିଲେ ଗୋପୀ, ରାମ ଅବତାରେ ରାବଣ ମାରି ଆଜି ହୋଇଥିଲା ସେଇ ତରକାରୀ। ରଜା ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ କଣ କହୁଛ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି। ସେଠୁ କହିଲେ ପିଲାଟି ବାଉଁଶଟା ତାକୁ ଗୋଟେ କଭର ଘୋଡେଇକି ଥାଏ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବୁଝେଇଲେ। ରାମ ଅବତାରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋହିଲେ ଗୋପୀ, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ଗୋପୀ ବଇଁଶୀ ହେଇକି ବାଜିଲେ, ରାମ ଅବତାରରେ ଧନୁ ହେଇକି ରାବଣକୁ ମାଇଲେ। ସେ ବୁଝେଇଲେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ମଜା କଥାଟା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରଣପୁର ରଜା କିଏ ରଣପୁରର ସାର ଥିବେ, ରଣପୁର ରଜା ହଉଛନ୍ତି କହନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କନ୍ଧ ବୋଲି। ମାନେ ଗୋଟେ ରଜାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଡିଥିବ ନା କୋଉ ଜାତିରୁ ସିଏ ଆସିଥିବେ, ତେଣୁ ରଣପୁର ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ନେଇକି ଗଲେ। ଶାଳଗ୍ରାମ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଧରିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ରଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଟିକେ କରିକି ଥୋଇଦେଲେ। ରଜା ଯଦୁମଣିକି ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଲେ, କୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ କବି, ଏ ଯୋଉ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ କଲେ। ଏବଂ ଇଏ ଅନେଇଲା ଆସି, ସେ କଣ ଏଟାକୁ ଏମିତି ଉଣ୍ଡିଲେ ଶାଳଗ୍ରାମଟାକୁ ଏମିତି ପକେଇଦେଲେ ତଳେ, ପକେଇଦେଲେ ଯେମିତି ଯଦୁମଣି ହେଠୁ ବୋଲିଲେ, ଆଉ କବିତା ତ ବୋଲିବେ। ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି, କନ୍ଧ ହସ୍ତରେ ଦେଲି ଗୋଧନ ଟେକି, କାମଡା ଘୋଡା ମୁଖେ ଦେଲି ଚୁମ୍ବନ, ଜଡା ମଧୁରେ ଖଡା କଲି ରନ୍ଦନ, ରଜା ହେ କି କଲ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମାକୁ ତଳେ ଥୋଇଲ। ତଥାପି ରଜା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ବଢିଆ ଚମତ୍କାର, ତା ଅର୍ଥ ଟିକେ ବୁଝେଇଲ। ତା ଅର୍ଥ ରଜା କହୁଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ବୁଝ, କଣ ଏଇଟା ବୋଲିଲ? ସେ କହିଲେ ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି, ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଯିବ ଦର୍ପଣ ବିକିବ, କନ୍ଧ ହସ୍ତରେ। ଇଏ ତ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଏପଟେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କନ୍ଧ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଲି ଗୋଧନ। ସେ କଣ ଗାଈ, ତାର ଧର୍ମ କଣ ଜାଣିବେ? ଗୋଧନ ଟେକି, କାମୁଡା ଘୋଡା ମୁଖେ ଦେଲି ଚୁମ୍ବନ, ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଘୋଡା ତାକୁ ଯାଇକି ଆଉଁସିବ, ସେ ଲାତ ମାରିବନି। କାମୁଡା ଜଡା ମଧୁରେ ଖଡା, ଜଡା ତେଲ, ଏଥିରେ ପୁଣି ଖଡା ଭଳିଆ ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଖଡା, ଆମ ଗୁଣ୍ଠୁଣି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାର ଜାଣିଥିବେ। ଜଡା ମଧୁରେ ଖଡା କଲି ରନ୍ଧନ, ଆଉ ରଜା ହେ କି କଲ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମାକୁ ତଳେ ଥୋଇଲ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଏମିତି ଅଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡିକ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପାଠ କଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ ତା ଉପରେ କିନି। ଆଉ ଯଦୁମଣି ଆଜି ମାନେ ଯେମିତି ଥରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କୁଞ୍ଜ ବନେ ଜଗନ୍ନାଥ ନହେବ ଗୋସାଇଁ, ରଥ ବୋଲି ଭଣ୍ଡି ଦେବେ ଶଗଡେ ବସାଇ, ଭୋଗ ବୋଲି ଖଞ୍ଜି ଦେବେ କଉଡିଆ ମୁଆଁ, ଧୂପ ବୋଲି ମାରିଦେବେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ଧୂଆଁ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବକୃତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବାହାରି ପଡେ। କୁଜା ନାରୀ ସଙ୍ଗେ ପିରତି କରି ପାଣିରେ ପଥର ରଖିଲେ ହରି, କୁଜା ନାରୀ ସଙ୍ଗେ ପିରତି କରି କୁବୁଜା ସହିତ ପିରତି କରିଥିଲେ, ପାଣିରେ ପଥର। ଲଙ୍କାର ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ପାଣିରେ କିନି ପଥରକୁ ଭସେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ବି ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ବି ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ କିନି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୀତି କବି ନୀଳାଞ୍ଚଳଙ୍କର ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପରେ ଏବେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଚଉଦିଶା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଶୁ କବି। ସେ ବୋଲି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ନାମ ଉତ୍କଳ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ୟାମଳ କୃପାରୁ ମୋ ନାମ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟକେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ହଉଛି ଉତ୍କଳର ଘଣ୍ଟ। ଯେମିତି ବାଡେଇଲେ ଠନ୍ ଠନ୍ ଶବ୍ଦ କରିବ, ମତେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ରଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେ ବଡ ଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମତେ ଯେତେ ବଡ ଯାହା ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଯେମିତି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଛାମୁ ଯାହା ଦେଲେ ହରସେ ପାଉ ପାଉ ଗଲା ବରସେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ତାପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକି କଳା ମୁଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ମିତଣୀରେ ଦେଖିଲେ ରହୁଛି ଲାଖି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଭାଲୁଣୀ ପରାଏ କାଳିଆ ମୁହଁକୁ ଚାଲୁଣୀ ପରାଏ ଆଖି, ପ୍ରାଣ ମିତଣୀରେ ଦେଖିଲେ ରହୁଛି ଲାଖି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର କବିତାଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର କାଳିଦାସ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଭଳିଆ।
किंतु से कवि आमर तांकर कहती कही कही आमर जो नौंक दुर्भिक्ष पड़ा से नौंक दुर्भिक्ष समय रे कवि आहार अनाहार रे मृत्युवरण करथिले बोली सेतेबेले कहीं नयागढ़ बहुत लोक भी मरि जाइथिले सेतेबेले रजांकर ठाऊ से सेमती किछि साहाय्य पाई पारि नथिले एवं तो एटा भी मिछ कथा काहे एते बड़ राज पृष्ठपोषकता एवं ता लाभ करथिबा कवि नौंक दुर्भिक्ष रे प्राण त्याग करथिले काहे एटा मन को विश्वास आसुनी किंतु कई कहती किंतु शेष रे एई तांकर मृत्यु नयागढ़ गुंडीचा यात्रा चलीथिबा समय रे निजर प्रिय जणाण गान करी माने तांकर प्रिय जणाण होची नीलांचल कलाकर से गाइबे सत कि हे मिछ देल जहा नेल ताहा एथकु किंपाई महा दातापणे पताका बांधिच नीलांचल कलाकर सत कि हे मिछ अच्छी नमानी करी रमाकु अकिंचन सुदामाकु विपुल संपदे भरी देल हे नीलांचल कलाकर तापरे सेथरे आ गोटे पद अछि जे गोकुल कुल धौत गौरांगी कर महत हरि थिबा सकाशरु करी द्रुपद राजनंदना महत हर वेदना विनाशने हेल धनंतरी से भीतर मोर मन पड़ुनी कविताटी गोटे पद मन पड़गला ये जे गोकुल कुल धौत गोकुलर कल माने तमे कूल को कलंक देथिल गोकुल कुल धौत गौरांगी महत गोपांगना मानकर महत हरि थिबा सकाशरु करी हरण करिथिल भूली द्रुपद राजनंदना महत हर वेदना तांकर सी जेतेबेले हेठी माने तांकर सहस्र गोपांगनांकर वस्त्र हरण करिथिलो बोली एठी कौन कल ना द्रुपद राजनंदना महत हर वेदना विनाशने हेल धनंतरी एटा गोटे व्याजस्तुति भलिया लागुची काहे आमर दिन सर्प जणाण कविता किए कवि सूर्य बलदेव रथ यदि ठाकुर को स्तुति करके गाड़ी दउछंती सर्प आख्या देकी ये अंतरर वेदना टाकू प्रकाश करुछंती एबो कहउछन जे तमे को शेष से स्वीकार कर मोर मन पड़ुनी से कवितार मु महापापी मु महापातकी मत मुक्ति दियो एमती कहिसंती तेबे सिना दाता बोलाइब हे नीलांचल कलाकर सत कि हे मिछ या कोन सत नुह कि तमे एई काम सब करिछ एठी मामू को मारिछ एठी एमती गोपांगनांकर हरण करके द्रौपदी की कल तापर पक्षा आउ कोन करिछ गभीर जले कुंभीर गल ग्रहणे कुंभीर गभीर जलरे कुंभीर गल ग्रहणे कुंभीर कुंभी माने गोड़ तार कुंभी अर्थात ये हाथी गल ग्रहणे कविन जीव रक्षा कल कुंभीर जीव रक्षा कल पक्षा बही जन को माइल जन को रक्षा कल सी भी गोटे जीव ये भी गोटे जीव जीव रक्षा कल पक्षा बही हे नीलांचल कलाकर सत कि हे मिछ सत देल जहा नेल ताहा एथकु किंपाई महा दातापणे पताका बांधिच हे एई भजनटी गान करी 1866 मसीहा अगस्ट मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि से अध्याम त्याग करथिले सेन गुंडीजा यात्रा दिन रे किनी एवं तांकर ओडिया साहित्यर एवं आम नयागढ़ जी होउछन्ती गर्व एवं नयागढ़ अस्मिता एवं नयागढ़ रे एवं समग्र रीति जुगर जदियो नयागढ़ छोट बड़ किछि कवि बाहरी छन्ती किंतु जदुमणि की कहले जेंति पठाणी सामंत को कहले नयागढ़ सारा भारत वर्ष जानिबो किंतु जदुमणि की कहले आमर समग्र ओडिशा जानिबो एवं उत्कल घंट भाबे सेटा आम पई यथेष्ट गर्व आ गौरवर विषय से दिन कवि स्मरण होइथिला आज्ञा धन्यवाद सर। बर्तमान प्रश्नोत्तर कार्यक्रम विषय भित्तिक प्रश्न उपस्थापन करने पई मु समस्त सदस्य सभ्य मानकु निवेदन रखुछि। महापात्र सर नमस्कार। आज्ञा राघव नमस्कार। विलासर दीटा पद आपणकर जदि बुझेई दे पारिबे मु पढुछि टिके आपण कहिबे रामचंद्र सेठी दरिद्र नासिन हरि की हरि हरि आसने हरि विभीषण मैत्र घेनी बसी सघनी ए प्रथम हरि कोडा द्वितीय हरि बुझा पड़नी खाली रामचंद्र रूप वर्णन आइछि किंतु तार हरि अर्थ आलंकारिक ये रहिछि सुनतु आज्ञा हरि अर्थ होछि माकड़ पढंतु आपण पढंतु कोन कहिबो दरिद्र नासिन हरि की दरिद्र नासिन हरि की हरि हरि आसने हरि विभीषण मैत्र
ଘେନି ବସି ସଘନେ। ଦରିଦ୍ର ନାସିଣ ହରି କି ହରି କି ହରି 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 ଆସ। ହରି ହରି କି ହରି ହରି ଆସନେ। ହଁ ତାପରେ ହରି ବିଭୀଷଣ ଆଉ ପର ପଦଟା ମୈତ୍ର। ହରି ବିଭୀଷଣ ମୈତ୍ର। ବିଭୀଷଣ ହଁ ବିଭୀଷଣ ହରି ବିଭୀଷଣ ମୈତ୍ର ଘେନି ବସି ସଘନେ। ମୈତ୍ର ସଘନେ। ଦରିଦ୍ର ନାସିଣ ହରିକି ହରି ହରି ଆସନେ। ଆଚ୍ଛା ହରି ବିଭୀଷଣ ମୈତ୍ର ଘେନି ମୈତ୍ର ଘେନି ବସି ସଘନେ। ସଘନେ ମାନେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ସଭା ଟାଇପ ର ହୁଏ ସଘନେ। ଦରିଦ୍ର ନାସିଣ ହରିକି ହରି ତ ଟିକେ ଦରିଦ୍ର ନାସିନ ହରିକି ହରି ହରି ଆସନେ। ହରି ପଦ ବିଭୀଷଣ ସଂଖ୍ୟା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ତ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଏରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ ରେ ବାହାରିଥିଲା ସେଇ ପଦଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ରାବଣ ନିଧନର ଗୋଟେ ପଦଟା, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ଟୀକା ଶୁଣୁ ଫିକା ସାର୍ କିଛି ଦିଆହେଇନି, ଟୀକା ଦିଆହେଇନି, ତେଣୁ ନାଇଁ ତାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମିନିଂ ଟା କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ଆରଥର ଗୋଟେ ମହାରଣା ସାର୍ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ପରଦିନ ବୁଝେଇଦେଲି ବୁଝିଲେ କି, ୟାର ଅର୍ଥ ଟିକେ ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ ରହୁଛି, ବୁଝିଲେ କି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଘବ ବିଳାସକୁ ତ ମୁଁ ପଢିନି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଇଏରେ କାବ୍ୟରେ ଯେମିତି ତଳେ ଟୀକା ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଇଏରେ ସେଇଆ, ଏଇଥିରେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ କେବଳ ବାହାରିଥିଲା। ସେମିତି ରାବଣ ନିଧନର ଗୋଟେ ପଦଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ସିଏ ଖାଲି କହୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଖାଲି ବର୍ଣ୍ଣନା। ଦରିଦ୍ର ନାସିନ ହରିକି ହରି ହରି ଆସନେ, ହରି ବିଭୀଷଣ ମୈତ୍ର ଘେନି ବସି ସଘନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାବଣ ନିଧନରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପାରି ତନୁଜ କନ୍ଧେ ବିଜୟ ଏଇଟା କରି ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଏଇଟା ବୁଝି ମୟ ହେଇଯାଉଛି ଦୈତ୍ୟ କନ୍ଦର୍ପ ସୂତା ଦର୍ପାରି। ପତିକି ବ୍ରହ୍ମସର ହଁ ସଂଘାଳି। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହବ ଖାଲି ସେ କହୁଛି ରାବଣ ଏଇଟା ନିଧନର। ଶୁଣ, ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୟ ଦତ୍ତ ସୂତା ହଉଛି ମାନେ, ମୟ ଦତ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ କିଏ, ମାନେ ରାବଣର ଶ୍ୱଶୁର। ମୟ ଦତ୍ତ ସୂତା ମୟ ଦୈତ୍ୟ କାହାକୁ କହିଲେ ସୂତା, ମୟ ହଁ ଦୈତ୍ୟ ସୂତା ପତିକି ହଁ ବ୍ରହ୍ମସର ପତି ମାନେ ସଂଘାଳି। ରାବଣ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଁ ମୟାସୁରର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖି କହିଲ, ମୟ ଦାନବର କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀ। ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କର ପତି ହଉଛନ୍ତି ରାବଣ, ରାବଣକୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ସାର୍ ବୁଝି କ୍ଲିୟର ହଉଛି, ହେଇଗଲା। ଏଇଟାର ଆଉ ହଁ ଉପର ଏଇଟାରେ ଧାଡିଟା ତିନି ସାର୍ କଣ? ଚାରିଟା ଅର୍ଥ ହଉଛି। ସାର୍ ସାର୍ କନ୍ଦର୍ପ ଏଇ ଯୋଉ ଦର୍ପାରି ପଦଟା ତନୁଜ କନ୍ଧେ ବିଜୟ କରି। କନ୍ଦର୍ପ କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପାରି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କନ୍ଦର୍ପର ମାନେ ଦର୍ପକୁ ନାଶ କରିଥିଲେ ଶିବ। କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପାରି ତନୁଜ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ହଁ ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ? କନ୍ଧେ ବିଜୟ କରି। କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପାରି ତନୁଜ କନ୍ଧେ ହଁ ବିଜୟ କରି। ତଳ ଲାଇନ ଟା ବୁଝା ପଡିଲା, ଆଚ୍ଛା ମୟ ହଁ ହେଲା, ଦୈତ୍ୟ ବୁଝିଗଲି ସୂତା। ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଟା ହଉଛି କନ୍ଦର୍ପ ମାନେ ହନୁମାନ ହଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ପୁତ୍ର, ବୁଝିଲେ କି, ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତାଙ୍କ କନ୍ଧରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ହଁ କନ୍ଧରେ ହଁ। ବିରାଜମାନ କରିକି ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ୟା ଅର୍ଥଟା ହଉଛି ଏୟା। ଏଇ କନ୍ଦର୍ପ ମୟାସୁରର ଦର୍ପାରିର କନ୍ୟା ଅର୍ଥ କଣ ସାରେ? କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପାରି କନ୍ଦର୍ପର ତନୁଜ, ଶୁଣ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ହଁ କନ୍ଦର୍ପର ଦର୍ପକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଶିବ। କନ୍ଦର୍ପକୁ ଧ୍ୱଂସ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଶିବ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରେ। କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପାରି ତନୁଜ ମାନେ ଏଠି ହଉଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପାରି ଶିବଙ୍କର ତନୁଜ ମାନେ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି, ଏଠି ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଆସିବେ, ବୁଝିଲେ କି। ହନୁମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ବିଜୟ କରିକି ସେ ରାବଣକୁ ମାରିଥିଲେ, ସେ ରଥରେ ବସିକି ମାରିନଥିଲେ। ଏଇ ଅର୍ଥଟା ଏଇଟା ହବ। ଏଇ ତଳଟାରେ ରାବଣକୁ ମାରିଥିଲେ ମୟାସୁରର କନ୍ୟାକୁ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଉ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଦରିଦ୍ର ନାସିଣ ହରିକି ହରି ହରି ଆସନି, ବୁଝିଲେ କି, ଏଇଟା ତାର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତିନି ଚାରି ପ୍ରକାର ମିନିଂ ସାର ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ କି। ହରି ବିଭୀଷଣ ମୈତ୍ର, ଆଚ୍ଛା ହରି ବିଭୀଷଣ ମୈତ୍ର ଘେନି ସଗନି, ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଇଏ କରିଥିଲେ ଯେ ହରି ବିଭୀଷଣ ମୈତ୍ର। ଏଇଠି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ବଜମକ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇନି କି ଅଳଙ୍କାର, ହରି ହରି ହରି, ଏଇ ହରି ତ ଦରିଦ୍ର ନାସିଣ ହରିକି, କାର ଦରିଦ୍ର ନାସିଣ ହରି, କାର ଦରିଦ୍ରତା ନାଶ କରିଥିଲେ, ହରି ହରି ଆସନେ। ହରି ଆସନ ମାନେ
ହରି ଆସନ କୋଉଠି ହେଇଛନ୍ତି? ଖଗ ଆସନ ହେଇଛନ୍ତି। ହରି ଆସନ ମାନେ ଭାଇ ନାଇଁ ତାର ମୁଁ ଏଟା ଟିକେ କାଲି କହିଦେବି ସାର୍, ବୁଝିଲେ କି? ସାର୍ ଦେଖିକି କହିବେ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ତଳ ପଦଟା ବୁଝା ପଡିଗଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବାହାରିଥିଲା, ଏ ଦିଟା ପଦ। ହଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢିଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଆର୍ଟିକିଲ ଫାର୍ଟିକିଲ ଯେ, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଏତେ ଗଭୀରତା ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିନି। ତାର ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ମୋର ଏମିତି ଗାଲୁ ମାରିକି କହିଦେବାଟା ଉଚିତ ହବନି, ବୁଝିଲେ କି? ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ପଛରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ସାର୍ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ସମାପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରକାଶ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶ ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାପାତ୍ର ସାର୍। ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ, ଯେଉଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଆଜି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଯଦୁମଣି ଆଶୁ କବି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ କବି ଭାବରେ, ସେ ନିର୍ଭୀକ, ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଜା ହୁଅନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେ ଖାତିର କରନ୍ତିନି। ପାଟିରେ ଯାହା ଆସିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ଏବଂ ଚତୁରତାର ସହିତ ପୁଣି ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁଠି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ସେ ଆମ ପାଖରେ ସୀମିତ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୀତାମ୍ବର ପାଣି ସାର୍ଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏଇ 43ତମ ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ମାଲକାନଗିରିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଲକ୍ଷେ ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଯେଉଁଭଳି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଆମର କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଲେ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିତରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଆମର ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆମର ସଂସଦ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମର ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିଥିବା ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମର ସଂସଦ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହଉଛି। ଓହୋ। କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବିବେକ ବାଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ଆମର ସାଧନା ମଣ୍ଡଳ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ମୁଁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆମର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଂସଦ ତରଫରୁ ମୁଁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ଅଙ୍ଗୁରବାଳା ସ୍ୱାଇଁ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂଯୋଜକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରେ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ଆଜିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସାର୍, ଯିଏକି ଆମର ସଂସଦର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ, ଆଜି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏହି ସଭା ପରିଚାଳନା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ
ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ସଂସଦ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଆମର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥି ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କାଲିମେଳାର ଅର୍ଗସ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମଝିରୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେ ଆମର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଶେଷରେ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଆପଣ ବାସ୍ତବିକ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାନ୍ତି ପାଠ ଅଙ୍ଗୁରବାଳ ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ପାଠ। ଓಂ ଦୟ ଶାନ୍ତି ରନ୍ତରିକ୍ଷଂ ଶାନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ରାପଃ ଶାନ୍ତି औषधायः शान्ति वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ଶେଷରେ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି।